RTVKGF நியூஸ் முக்கிய செய்திகள். கேஜிஎஃப் மண்ணில் அதிர்ந்த சமூக நீதி முழக்கம். டாக்டர் BR அம்பேத்கரின் பிரம்மாண்ட வெண்கல சிலை திறப்பு. இன்று கோலார் தங்கவயல் கேஜிஎஃப் சரித்திரத்தில் ஒரு பொன்னான நாள். ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் விடிவெள்ளியும் இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் சிற்பியுமான புரட்சியாளர் டாக்டர் BR அம்பேத்கரின் திருவுருவ வெண்கல சிலையை மாண்புமிகு MLA திருமதி ரூபகலா சசிதர் அவர்கள் கோலாகலமாக திறந்து வைத்தார். பல ஆண்டுகால கனவு இன்று பிரம்மாண்டமாக நனவாகியுள்ளது. நிகழ்ச்சியின் முக்கிய அம்சங்கள்: தலைவர்கள் மற்றும் மக்கள் வெள்ளம். சேவ் KGF தலைவர் R. ஜோதிவாசு மற்றும் பொதுச் செயலாளர் திரு தயாளன் ஆகியோர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து உணர்ச்சி பொங்க வீரவணக்கம் செலுத்தினர். மரியாதை செலுத்திய பிரமுகர்கள்: SP சிவன்ஷு ராஜ்புட் மாலை அணிவித்தார். விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் கர்நாடகா மாநில கோலார் மாவட்ட தலைவர் ஸ்ரீ புஷ்பபிரியா அவர்கள் புரட்சியாளரின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். பல்லாயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்பு. 16 வார்டு எக்ஸ் கவுன்சிலர் திரு ரமேஷ் அவர் தலைமையில் நூற்றுக்கணக்கான பொதுமக்களை அவர் பின்னால் அணிவகுத்து பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தினார். பல்வேறு கட்சி பிரமுகர்களும் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்களும் அணிதிரண்டு வந்து இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வை சிறப்பித்தனர். டாக்டர் அம்பேத்கர் இன்னிசை கச்சேரி மற்றும் உணவு வழங்கப்பட்டது. மேடையில் பகிரப்பட்ட சிலிர்ப்பூட்டும் வரலாற்று நினைவுகள். கண்ணீர் துடைக்க வந்த பயணம். அன்று ஒடுக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களின் கண்ணீரை துடைப்பதற்காக பாபா சாஹேப் ரயில் மூலம் இதே KGF மண்ணில் வந்திறங்கினார். அவர் பாதம் பட்ட இந்த புனித பூமி இன்று அவருக்கு சிலை அமைத்து தன் நன்றி கடனை செலுத்தியுள்ளது. கல்வியின் மாமேதை. 32 பட்டங்கள், 4 PhD என உலகமே வியக்கும் கல்வியறிவு பெற்ற மாமேதை அவர். தனது கல்வியை எப்போதும் அதிகார ஆசைக்காக பயன்படுத்தாமல் காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை உள்ள அடித்தட்டு மக்களின் உரிமைகளுக்காக தன் வாழ்நாளையே அர்ப்பணித்த சமூக போராளி. பெண்ணுரிமை காவலர். இன்று பெண்கள் கல்வியிலும் பணியிலும் சமுதாயத்திலும் சம உரிமையோடு தலைநிமிர்ந்து வாழ முடிகிறது என்றால் அதற்கு முதல் காரணம் டாக்டர் அம்பேத்கர் மட்டுமே என்பது நகிழ்ச்சியோடு நினைவுகூரப்பட்டது. பெயரின் பின்னணி. தந்தை ராம்ஜி சக்பாலால் பீமா என்று அன்போடு அழைக்கப்பட்ட அவர் தன் மீதான நற்குணங்களை கண்ட குருவின் பெயரான அம்பேத்கர் என்பதையே தன் பெயராக ஏற்றுக்கொண்ட நகிழ்ச்சியான வரலாறும் கூட்டத்தினை ஈர்த்தது. இது வெறும் சிலை திறப்பு அல்ல, தொழிலாளர்கள் மற்றும் பெண்கள் மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிமைக்கான நெடும் பயணத்தின் ஒரு பிரம்மாண்டமான வரலாற்று மைல்கல். KGF ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಘೋಷಣೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭವ್ಯ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್ ಅವರು ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ಇಂದು ನನಸಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು: ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಜನಸಾಗರ. ಸೇವ್ KGF ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ R. ಜ್ಯೋತಿಬಾಸು ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ದಯಾಳನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗಣ್ಯರು: SP ಶಿವಾಂಶು ರಾಜ್ಪೂತ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿಡುದಲೈ ಚಿರುತೈಘಳ್ ಕಚ್ಚಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಕೂಡ ಮಹಾನ್ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ. 16ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಕು ತಂದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನೆನಪುಗಳು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಣ್ಣೀರೊರೆಸಿದ ಮಹಾನಾಯಕ. ಒಮ್ಮೆ ಶೋಷಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಣ್ಣೀರೊರೆಸಲು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಇದೇ KGF ನೆಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅವರ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಪವಿತ್ರಗೊಂಡ ಈ ನೆಲ ಇಂದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹಾ ಮೇಧಾವಿ. 32 ಪದವಿಗಳು ಹಾಗೂ 4 PhDಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೇಧಾವಿಯಾಗಿದ್ದವರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸದೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಶೋಷಿತ, ದಲಿತ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರ. ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ.
ತಂದೆ ರಾಮಜಿ ಸಕ್ಪಾಲ್ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭೀಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಗುರು ನೀಡಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಹೆಸರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣವಲ್ಲ, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. இதுபோன்ற முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள RTVKGF நியூஸ் சேனலை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். ಸಮಸ್ತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿಮಾನ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದಿಗಳಿಗೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ನ ಸಮಸ್ತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕನಸಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿತ್ತಿದ್ದು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೋವನ್ನ, ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಒರೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಜಿಎಫ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಭೂಮಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ನೆಲವನ್ನ. ಇವತ್ತು ಧನ್ಯವಾಯ್ತು. ಯಾವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವರ ನೋವಿಗೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಇವಾಗ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 32 ಡಿಗ್ರೀಸ್ನ ಓದ್ತಾರೆ, 32 ಡಿಗ್ರೀಸ್ನ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 4 PhD ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್. ಯಾರನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಾನು
ತಪಸ್ಸು, ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕಾಶ್ಮೀರ ಇಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೂ ಯಾರು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದವರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ದೀನದಲಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ತಪಸ್ಸನ್ನ, ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವತ್ತೇ ಇದ್ರು ಬಡವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಯಾಕೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೂ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ, ಪುಸ್ತಕವನ್ನ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ, ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಮುಡುಪಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅವರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆ, ಭಾರತದ ಜನತೆಯಾದ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಮಾಜವಾದಿ ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಚಾರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವ ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಭಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 1949ನೇ ಇಸವಿಯ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 26ನೇ ದಿನದಂದು ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಶಾಸನವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಭೀಮ್.